عبده ورسوله
ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما على خلقه ومداد كلماته ورضوان نفسه. أيها الناس أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته. اتقوا الله فإنها وصية الله وصى إلى الأولين والآخرين. اتقوا الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأوثق العمر كلمة التقوى وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وخير العلم ما نفع وشر العمل عمل القلب واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Di dalam Al-Quran di banyak tempat Allah seringkali menyanjungkan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan suatu hal yang dinamakan amal soleh. Boleh dikata amal soleh adalah ungkapan yang populer di dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sayangnya saudara-saudara sekalian, makna amal soleh ini kemudian mengalami penyempitan. Entah bagaimana mulanya, amal soleh kemudian hanya dimaknai sebagai ibadah-ibadah tertentu yang jumlahnya hanya sedikit. Dari yang sedikit itu, sebagian malah sudah dianggap sebagai adat istiadat. Amal soleh hanya dianggap ada pada sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, membaca Al-Quran, berdoa, dan tidak berdoa. Padahal sebenarnya tidak demikian. Amal soleh adalah rasa yang bermakna sangat umum. Bahkan boleh jadi amal soleh adalah ungkapan paling bermakna luas untuk menjelaskan tugas-tugas mulia yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam kehidupan ini. Amal soleh pada hakikatnya mencakup semua perbuatan yang dapat memperbaiki taraf kehidupan umat manusia, baik orang per orang maupun secara kolektif sebagai masyarakat, sesuai dengan tujuan syariat Islam. Jika kita perhatikan perintah-perintah Allah yang menyatakan kewajiban melakukan amal soleh, kita akan mengerti bahwa ia mencakup semua usaha yang dilakukan manusia untuk mensejahterakan setiap keluarga demi meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sudut pandang ini, maka seorang dokter adalah manusia yang ditugaskan oleh Allah mengemban amanat melayani saudaranya yang sedang sakit. Seorang guru adalah pengemban amanat pelayanan masyarakat di bidang pendidikan. Seorang pedagang adalah pelayan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pun demikian, seorang pegawai, buruh, para pekerja bertugas mulia dalam pekerjaan mereka masing-masing. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang tidak dijiwai dan dihayati sebagai tugas mulia melayani sesama manusia dapat dianggap melawan perintah Allah untuk beramal soleh.
Setiap pekerjaan yang tujuannya hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk diri sendiri dan mengabaikan kewajiban pokoknya adalah suatu bentuk pengkhianatan dan penipuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Siapapun yang melakukan penipuan bukanlah termasuk golongan kami. Banyak yang memahami sabda Nabi ini sebagai larangan praktik penipuan dalam bidang perniagaan dan perdagangan saja. Kenyataannya tidaklah demikian. Penipuan dan khianat dapat dilakukan oleh siapa saja dalam pekerjaan apapun. Seorang dokter yang teledor mendiagnosa penyakit pasien atau melakukan malpraktik atau menyarankan tindakan medis yang sebenarnya tidak perlu hanya untuk menambah honor dan keuntungan pribadi, pekerjaannya bukanlah amal soleh. Seorang guru yang sekedar datang di sekolah dan masuk kelas demi sekedar mengisi daftar hadir, sementara di dalam mengajar hanya asal-asalan, yang penting gaji tidak melayang, berarti ia telah melakukan penipuan. Seorang pegawai, karyawan atau buruh yang bekerja ala kadarnya, mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, pun demikian berarti telah menipu orang yang memberikannya pekerjaan. Dalam semua pekerjaan itu, dalam setiap profesi yang ditekuni seseorang, di sana ada amal soleh yang dijanjikan oleh Allah dapat mendekatkan orang yang melakukannya sepenuh hati kepada Allah dan kenikmatan di akhirat. Benarlah kiranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyutqinahu. Allah sungguh mencintai seorang hamba yang jika dia bekerja ditekuninya dengan benar-benar pekerjaan itu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, boleh jadi kita pernah merenungkan keadaan masyarakat kita. Masjid-masjid selalu berjamaah 5 waktu, kotak-kotak infak di masjid selalu penuh, pengajian-pengajian selalu sesak oleh orang yang ingin mengaji. Setiap tahun pasti banyak orang pergi haji, menyembelih kurban, membayarkan zakat dalam jumlah besar. Namun mengapa kondisi masyarakat kita cenderung tidak membaik? Kalau sudah seperti ini akan muncul pernyataan-pernyataan yang menyedihkan. Apa gunanya sholat? Nyatanya saya sholat tidak menjadi kaya. Dalam kesempatan lain, ketika salah satu ormas Islam menggelar istighosah demi keselamatan dan kemajuan bangsa Indonesia, ada yang berkomentar, permasalahan bangsa ini tidak bisa diselesaikan oleh istighosah dan berdoa saja. Sebuah komentar yang membuat kita hanya bisa mengusap dada. Anggapan-anggapan keliru semacam ini, yaitu bahwa ibadah tidak bisa memperbaiki kehidupan masyarakat, ibadah tidak dapat menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara, boleh jadi karena kita hanya membatasi amal soleh pada sejumlah kecil ibadah itu saja. Kita menganggap ibadah hanya di masjid dan musola saja, sementara banyak di antara kita lalai dalam melakukan amal soleh yang lain, lalai dalam melakukan pekerjaan. Dalam bekerja kita hanya melulu mencari keuntungan dan lupa melakukan ibadah dalam bentuk pelayanan. Dalam bekerja kita selalu menuntut hak, sementara kewajiban kita hanya sebatas usaha untuk menggugurkannya saja. Hadirin rahimakumullah, marilah kita merubah cara pandang dan cara hidup seperti ini, menjiwai dan menghayati pekerjaan kita, melakukannya dengan sepenuh hati adalah ibadah dan amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi as-salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli
فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبقية الصالحين صلاة وسلام عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته اتقوا الله فإنها وصية الله وصى بها الأولين والآخرين وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله أن تغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صوموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله فلك الحمد حتى ترضى على رحمة الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم لا بدائنا في مقامنا هذا ذكر الله وفردا ولا هم إلا فرجتا ولا دين إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إنك رضا ولا مغفرة إنك قضيتا وأنصرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واغفر لنا بسر الفاتحة.
Ayo Bel. Ayo, gado-gado. Nggih, nggih Dawid. Ya.